हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स होंगे कंपनी दियाँ। कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी है जो कि अपने को लेकी है प्राइवेट कंपनी नहीं होंदी, ठीक है। तो पब्लिक दे विच एक ही इट मीनस कंपनी विच डज नॉट की नहीं कर दीगी पब्लिक कंपनी की कोई लिमिट द नंबरस ऑफ मैंबर कोई लिमिट नहीं होंगी। आप पहले ही गल की है कि ये जिन्ने अपने को मिनीमम नंबर 7 होने चाहिए है, मैक्सीमम कोई लिमिट नहीं होंगी, इनफिनिटी होंगी है। प्रोहिबिट टू इनवाइट पब्लिक टू सबसक्राइब इट शेयर्स, ये मना भी नहीं कर दी कि इनवाइट करने दे जनरल पब्लिक नूं जिवें मर्जी कर सकती है, बट प्राइवेट दे विच सारी रिस्ट्रिक्शनस होंदियां। हाँ देखो, रिस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर शेयर ये मना नहीं करती क्योंकि इत्थे डज नॉट लिखा कि नहीं जड़ियाँ चीज़ां पब्लिक कंपनी करती नहीं गी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स भी आप ईजीली कर सकते हैं। मिनीमम पेड अप कैपिटल जिन्ने मर्जी अगर आप प्रिस्क्राइब करने वो भी कर सकते हैं। तो हुण इहदे विच देखो अपने को एटलीस्ट किन्ने परसन होने चाहिए रिक्वायर मिनीमम नंबर्स, तो जो मैक्सीमम नंबर्स है नो अपर लिमिट जी अपनी होंगी पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होंगी। ये किसी भी तरह के ट्रांसफर अपने किसी भी कोई लिमिट नहीं होंगी नंबर मैंबरस की, तो आपां कोई मना नहीं करता शेयर्स नूं, ठीक है। इनवाइट जनरल पब्लिक नूं ईजीली कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके इंडस्ट्रीयल्स हो गया अपने को, ये सारे एरिया एग्जाम्पल है पब्लिक कंपनी दियाँ। प्राइवेट कंपनी एक एवें दी कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स वगैरह जो भी होंगे ये एक रिस्ट्रिक्शनस होंदियां वा। हाँ देखो, ये रिस्ट्रिक्शन करती है राइट टू मैंबरस टू द ट्रांसफर शेयर। आप ईजीली ट्रांसफर अपने शेयर्स नहीं कर सकते कि वो रिस्ट्रिक्शन पाबंदी लगाई जाती है। लिमिट जो अपनी मिनीमम नंबरस ऑफ ये प्राइवेट दे 2 मिनीमम होने चाहिए है, तो मैक्सीमम 200, ठीक है। एक्सक्लूडिंग आप ये करने हैं मतलब प्रेजेंट पास नूं छड्ड ਆਪਾਂ करके एक्सैप्ट कहते वन परसन कंपनी इन्हों छड्ड के। तो होर की करना, प्रोहिबिट टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर, इन्हों मना करते हैं, आप ईजीली नहीं कर सकते। मिनीमम पेड कैपिटल से भी आपू की है रिस्ट्रिक्शन होंगी है, मिनीमम कितनी होनी चाहिए, सिर्फ अपनी नहीं होंगी। वो किमें पता लगता है प्राइवेट है, वो नाम पिछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होंगे। एज आ देखो अपने को आ नाम है, ये पिछे की लिखा प्राइवेट में इन्होंने शॉर्ट फॉर्म च लिखता PVT, मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ ना देखो, ओबरॉय होटल्स है अपने को भी की है प्राइवेट, ठीक है। क्रीमिका ये भी की लिखा होया आपां प्राइवेट। जे प्राइवेट कंपनी आपां ईजीली पता लग जाती है कि प्राइवेट है, वो नाम के पिछे की लिखा होंगे वा प्राइवेट वर्ड लिखा होंगे। तो एक इन्हों दोनों ही अपने को की है रजिस्ट्रार मतलब होनी जरूरी है, फिर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आ प्राइवेट कंपनीज एप्रोप्रिएट फॉर्म कदों मनी जाऊगी, वैन आ बिजनेस इज टू बी स्टार्टड एट लार्ज लैवल विद द लैस नंबरस ऑफ शेयर होल्डर। भी आप लार्ज लैवल पर शुरू करिए बट घट तो घट अपने ऑनर्स होन, तो इनू इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है, मतलब रजिस्ट्रार होना जरूरी है। हुण आपां की बेनीफिट्स मिले है प्राइवेट कंपनी नूं, प्रिविलेज मतलब कि बेनीफिट्स की मिले है, ठीक है। फर्स्ट है ईजी फॉर्मेट, प्राइवेट कंपनी नूं ईजी फॉर्मेट कर सकते हैं, सिर्फ किन्ने नंबर आपां चाहिए 2 मिनीमम नंबरस। नो प्रोस्पैक्ट, कोई प्रोस्पैक्ट इशू करने की कोई लोड़ नहीं होंगी, ठीक है। नैक्सट अपने को की है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ईजीली आप अलॉट कर सकते हैं। द कंडीशन की है रिसिप्ट ऑफ मिनीमम सबसक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी फॉर अलॉटमेंट। कोई ये ज़्यादा अपने को सबसक्रिप्शन नहीं होंगी, मिनीमली कर सकते अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कोई रेजिंग फ्रैश मतलब आप अगर एडिशनल कैपिटल लैके आनी, एक होर नवी कैपिटल लैके आनी, फ्रैश मीनस एडिशनल कैपिटल लैके आनी या होर आप लैके आनी नवी, वो कोई पाबंदी नहीं होंगी कि आप कदों मर्जी अपने जी फ्रैश कैपिटल इशू कर सकते हैं, लैके आ सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। वो इशू ऑफ शेयर तो कोई आप मतलब जो मर्जी आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी एनी फॉर्म के। तो की है इट इज़ ऑलसो फ्री टू डिटरमाइन द वोटिंग राइट विद रिस्पैक्ट टू द शेयर, ईजीली आप वोटिंग राइट भी कर सकते हैं। हम कहते अपने को कोई प्रोसीजर बाइंडिंग नहीं होंगे गा, कन्वीनिंग इन द मीटिंग कोई जरूरी नहीं होंगे कि आप मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी कि तुम इस तरीके ही ईजीली कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोरम मतलब वो कहते जिदा आप छोटी एक मीटिंग करनी होंगी है, ठीक है, कोई डिसीजन ऑफिशियल डिसीजन लैन तो पहला, तो वो भी कोई आपू रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती गी
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਰੈਮਨੋਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੇਜਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ 11% ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ 11 ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 2 ਪਰਸਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਵੇਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਬਵ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਤਲਬ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ, ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੂ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਦੈਟ ਅ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਨੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਨੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅਪॉइंटेड ਆਫ ਈਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪॉइंटेड ਬਾਈ ਅ ਸਿੰਗਲ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 32 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 65, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਟੇਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3। ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਅਤੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 15। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ। 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1956 ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 2013 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ 1 ਪਰਸਨ, ਸਿਰਫ 1 ਪਰਸਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ 1 ਪਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2000 ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਬਾਈ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਟਡ, ਅਨਲਿਮਟਡ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ 1 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਫੀਚਰਸ, ਲਿਮਟਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਮਟਡ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 1 ਮੈਂਬਰ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਮੇ ਓਨਲੀ 1 ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਵਰਡ 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਿਲੋ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਨੋਮੀਨੀ ਇਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਟਨ ਕਨਸੈਪਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 51, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਜੋਰਟੀ ਕਿੰਨੇ, 51। ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ 1 ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ
ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ 1 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ 1 ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ OPC ਵਿੱਚ 1 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ OPC ਵਿੱਚ 1 ਪਰਸਨ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਰਮੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।